slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I can roast, I can gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.
25,900 ब्रेक करता है तो हमें 25,000 आज का डे लो 25,875 और 25,850 भी दिख जाएगा। डे लो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। मार्केट साइडवेज है बट नेगेटिव जोन पे है। मार्केट साइडवेज है बट नेगेटिव जोन पे चल रहा है निफ्टी में। एक घंटा है अपने पास, लेट्स सी किस तरीके से मार्केट अपने को देखो भाई, मार्केट में जो प्राइस जाते जाते रिवर्स करता है ना, इसका कोई अपने पास इलाज और तोड़ नहीं है। इसको देखना होगा, समझना होगा, उसी हिसाब से एक्ट करना पड़ेगा। $25,900 पे निफ्टी ने सपोर्ट लिया है। मेन साइकोलॉजिकल लेवल है 25,900, इसके नीचे ब्रेक। সো রাধে রাধে বন্ধুরা, আজকে হলো 10ই ফেব্রুয়ারি। তো আজকে আপনারা একটু আগে দেখতে পেলেন প্রফিটটা মোটামুটি 18,000 20,000-এর কাছাকাছি চলে গেছিলো, কিন্তু আমাকে মোটামুটি বুক করতে হলো কষ্টই প্রায়। ঠিক আছে, তো এটাতে আমার কোনো আক্ষেপ নেই, কারণ প্রত্যেকটা ট্রেডের একটা ট্রেলিং স্টপ লস হয়। তো আমি যদি আপনাদের দেখাই, এরা দেখুন আমি যেখান থেকে এটা নিয়েছিলাম, পজিশনটা নিয়েছিলাম, সেই জায়গা থেকে অনেকক্ষণ হোল্ড করেছিল। হোল্ড করার পরে সেই জায়গা থেকে আবার তারপরে আমি মোটামুটি এই জায়গাতে নিয়েছিলাম। এই জায়গা থেকে নেওয়ার পরে ও অনেকটা এই জায়গা এই টাইমে মোটামুটি নিয়েছিলাম। ঠিক আছে, তো তারপরে ও অনেকক্ষণ ওখানে হোল্ড করেছিল, তখন আমি বিয়ার পুট স্প্রেড রেডি করে রেখেছিলাম। তো তার জন্য আমার পজিশনটা হোল্ড করা ছিল, এবং তারপরে যখন একটা শার্প ক্যান্ডেল দিল, সেখান থেকে আমার মোটামুটি একটু প্রফিট হলো, তারপরে আবার একটু প্রফিট হলো। হয়ে যাওয়ার পরে আমার টার্গেটটা মোটামুটি 840-এর কাছাকাছি ছিল। তো সেখানের আগে থেকেই মোটামুটি 900 থেকেই ও মোটামুটি রিভার্স করতে আরম্ভ করে দিল। তো আমি যখন দেখতে পাচ্ছি যে এখান থেকে আবার মার্কেট রিভার্স করতে পারে বা হতে পারে, এরকম একটা কিছু চিন্তাভাবনা আমার আছে। তো সেখান থেকে বুক করে নেওয়াটাই আমার মনে হয় ভালো হলো। তো সেই জন্যই আমি বুক করে নিয়েছিলাম, নাহলে আমি এটা অনেকটা রাখতাম। আপনারা জানেন 190 পর্যন্ত আমার টার্গেট ছিল, সেখানে 183-84 পর্যন্ত গেছিলো। ঠিক আছে, তো আপাতত এইটুকুনি। এবার এটা যদি দেখাই, দেখুন হাইটা আমি যদি দেখাই, হাইটা দেখালে আপনারা বুঝতে পারবেন। হাইটা যদি আমি এটার দেখাই, দেখুন এই যে 183.35 পর্যন্ত গেছিলো। তো সেখান থেকে আবার যখন ও দেখলাম যে আবার কষ্ট চলে আসছে, তো আমার সেখান থেকে বেরিয়ে যাওয়াটাই উচিত হবে বলে মনে হয়। কারণ আজকের দিন আবার এক্সপায়ারি আছে, এক্সপায়ারির দিনে বেকার। এখন বাজে মোটামুটি 2:30 বেজে গেছে। তো সেখান থেকে একটা ভোলাটাইল মুভমেন্ট ওপর দিয়ে নিচে দিয়ে কোনো একটা জায়গা থেকে আসতে পারে। আমার ফরেও যেতে পারতো, কিন্তু আমার ফরে গেলে অনেকটা যেতে পারতো, কিন্তু সেখানে এখন আমার রিস্ক নেওয়াটা আমার ঠিক পছন্দ হলো না, তাই আমি সেখান থেকে বেরিয়ে এলাম। আর যদি অর্ডারে গিয়ে এক্সিকিউটে অর্ডারে গিয়ে দেখাই, দেখুন এই যে সকালবেলা এইটা নিয়েছিলাম আমি, বিয়ার পুট স্প্রেডটা এইটা আর এইটা নিয়ে। ঠিক আছে, তারপরে আমি কি করলাম, এই পুটের যে সেলিং লেগটা আছে ওটাকে বের করে দিলাম, করে দিয়ে কোয়ান্টিটিটা আমি বাড়ালাম। 168-তে কিছুটা নিলাম, 165-তে কিছুটা নিলাম, নিয়ে তারপরে 170-এ আমি ওটাকে বের করে দিলাম। আর এখন যদি আমি দেখাই যে এখনকার লাইভ প্রাইস কত চলছে, 166 টাকা। ঠিক আছে, তো ঠিক আছে, আমার কষ্টই ছিল। তো কেমন লাগছে আপনাদের ভিডিওটা সেটা আমাকে জানাবেন, লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন যদি ভালো লাগে। আর মার্কেট তো সেরকমভাবে কোনো মুভমেন্টই দিচ্ছে না, তো তার জন্যই আমাকে ছোটো পয়েন্ট নিয়ে বেরিয়ে যেতে হচ্ছে, কিছু করার নেই আর। ঠিক আছে, তো 20,000 টাকাও প্রফিট দেখিয়েছিল, সেখান থেকেও হলে ভালো হতো, কিন্তু সেটা আমি নিইনি। তো আমি এবার ডায়েরিতে গিয়ে দেখিয়ে দিই কালকের প্রফিট লসটা।
দেখুন 11,000 টাকা মতো দেখিয়েছিলাম, সেখান থেকে 9,800 মতো এসছে। ঠিক আছে, হাজারখানেক টাকা মোটামুটি গেছে আমার ব্রোকেজ চার্জে। তো সে যাক, তাতে অসুবিধা নেই। এখন আমার ফান্ড মোটামুটি এসে দাঁড়িয়ে গেল 2.53। তো 2.53 থেকে আমি আবার এটাকে একটা উইথড্র মারবো। এখান থেকে আমি আবার একটা উইথড্র মারবো 20,000 টাকা। ঠিক আছে, 20,000 টাকার আজকে আবার উইথড্র মারবো। উইথড্রটা মেরে দিলাম, 4:30-র মধ্যে মোটামুটি ঢুকে যাবে, 4:30-5টার মধ্যে। আবার ফান্ডটা এসে দাঁড়িয়ে গেল 2.33-এ। ঠিক আছে, মার্কেটকে একবার দেখে নিই। মার্কেট দেখুন, মোটামুটি মার্কেট যদি দেখি আবার ডাউন ট্রেন্ডেই আসার চেষ্টা করছে, কিন্তু ও একটা আমার মনে হলো যে না, এই মুহূর্তে করাটা ঠিক হবে না। কারণ যেহেতু একটা আপ ট্রেন্ড মার্কেট আছে, তো সেখানে আমি কাউন্টার ট্রেড নিচ্ছি, তো সেটার জন্য আর বেকার ওয়েট করে লাভ নেই। আর এটাই বেজে গেছে, আর 20-30 মিনিটে অনেকটাই পয়েন্ট হয়তো যেতে পারে, 5 মিনিটে অনেক কিছু হয়ে যেতে পারে, কিন্তু আমি আর রিস্কটা নিলাম না। তো এখন 172 চলছে, 166 কিছুক্ষণ আগেই দেখছিলাম, 172-73 চলছে। তো ঠিক আছে, যেটা চলে গেছে সেটা আর ভেবে লাভ নেই। তো এটা আমার জন্য ভালো হতে পারতো বা খারাপও হতে পারতো, তো সেই রিস্কটা ওই জন্য আমি আর নিলাম না। তো দেখা হচ্ছে আবার পরের ভিডিওতে। ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ভালো করে ট্রেড করবেন। রাধে রাধে।